NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद के पौष इलाके आनंद नगर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक फ्लैट में इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ उसी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि छत पर टहलने गई छात्रा को आरोपी ने रोक लिया और विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ LCB और क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें तत्काल जांच में जुट गईं। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह को तड़के ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता आनंद नगर इलाके में किराए के फ्लैट में रहकर इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही है। वह रोजाना रात में खाना खाने के बाद फ्लैट की छत पर टहलने जाती थी। 8 अगस्त की रात भी छात्रा रोज की तरह छत पर टहलने पहुंची थी। इसी दौरान सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाला धर्म सिंह रामशंकर सिंह भी छत पर पहुंच गया। आरोप है कि धर्म सिंह ने छात्रा से बातचीत शुरू की और उसके सामने आपत्तिजनक मांग रखी। छात्रा ने इसका विरोध किया और आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि छात्रा जब छत से नीचे जाने लगी तभी आरोपी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर तार से छात्रा को बांध दिया और छत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने छात्रा के साथ करीब 1 घंटे तक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लिफ्ट के जरिए नीचे गया और वहां से फरार हो गया। पूरी घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और पीड़िता को मेडिकल जांच एवं उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, LCB और क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें जांच में जुट गईं। पुलिस ने सोसाइटी और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए, साथ ही तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया। CCTV फुटेज और पुलिस को मिली अहम सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान धर्म सिंह के रूप में की और उसे सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी धर्म सिंह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह करीब 6 से 7 दिन पहले ही इस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा था। इतने कम समय में ही सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे गार्ड पर छात्रा के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगने से सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आनंद नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कैमरे में कैद सबूत, पुलिस की तेजी और कुछ ही घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी, सनसनीखेज मामले में अब पुलिस की आगे की जांच पर सबकी नजर है। NTV टाइम से चिराग सोनी की रिपोर्ट। सर, एक बलात्कारनी घटना બનવા પામી છે, ક્યાં બનવા પામી છે? પોલીસે તો બલાત્કાર થયો, શું સમગ્ર માહિતી છે? આરોપીને ગણતરીના કલાકની અંદર અમદાવાદ શહેર પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે, કેટલી ટીમે કામ લાગેલી હતી અને શું છે વિગત? જી, ગઈકાલે રાત્રે આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક સોસાયટીમાં ખૂબ જ ગંભીર અને દુઃખદ બનાવ બન્યો. આજે દુષ્કર્મની ઘટના બની તો પોલીસને જાણ થતાં તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટાફ અને પોલીસ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયા. એ પછી પોલીસ કમિશનર સાહેબની સૂચના મુજબ 10થી વધારે ટીમો બનાવી. એમાં સ્થાનિક પોલીસની ટીમો, જેમાં PI આનંદનગર પરમાર સાહેબ, એની સાથે સાથે LCB ઝોન 7 જેમાં વાઘેલા સાહેબ અને સાથે સાથે ઝોન 1ની LCB અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો આમાં લાગી ગઈ. પોલીસ દ્વારા આખા વિસ્તારની કોમ્બિંગ કરી, જેમાં CCTV તમામ રૂટના ચકાસ્યા, એ ક્યાં ગયા હશે અને બાતમીના આધારે તમામ જગ્યાઓ ચેક કર્યા. એ હેબતપુર પાસે એ પોલીસ દ્વારા એને ઝડપી પાડ્યા છે. અત્યારે પોલીસ એની પૂછપરછ કરી રહી છે અને જે આગળની કાર્યવાહી, જેમાં એના મેડિકલ તેમજ ધરપકડ કરીને આગળના પંચનામાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોપી આ સ્થળ ઉપર ક્યારથી નોકરી કરવા આવ્યો હતો, કઈ એજન્સી સાથે જોડાયેલો છે અને એનો નોકરીનો ટ્રેક રેકોર્ડ શું છે? નામ સાથે એજન્સી જણાવશો? જી, આજે આરોપી છે એ લગભગ 4 વર્ષથી જુદા જુદા જે સિક્યોરિટી એજન્સી છે એમાં કામ કરતા હતા. બહારગામથી અહીંયા આવતા હતા અને એને 3-4 એજન્સીઓ ચેન્જ કરી છે અને છેલ્લી જે સિક્યોરિટી એજન્સી છે A1 સિક્યોરિટી એજન્સી, એમાં 4 દિવસ પહેલાં જ એ આવ્યા હતા અને એના ફક્ત આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ જેવી ડિટેલ લઈને વગર કોઈ તાલીમ આપે અને વગર કોઈ વેરિફિકેશન કરે એને સોસાયટીના ગાર્ડ ઉપર મૂકી દીધા હતા. એની ખૂબ જ બેદરકારી છે અને એના કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે અને એમાં એક્શન લેવામાં આવશે અને એના વેરિફિકેશન કર્યા વગર એને મૂકવામાં આવ્યા છે. હું તમામ સોસાયટીઓને જે છે
એને હું વિનંતી કરું છું કે આપના જે સિક્યુરિટી ગાર્ડ છે એના આપ પોલીસને જાણ કરો, પોલીસની વેરિફિકેશન આપ ચકાસી લો અને આવા પ્રકારના કોઈ માણસ નહીં આવી જાય એના માટે આપ પોલીસને ધ્યાન આપો અને સિક્યુરિટી એજન્સીઓ પણ એને સિક્યુરિટી ગાર્ડને વેરીફાઈ કરે. સાહેબ, આ ઘટના આખી બની કેવી રીતે? આજે રાત્રેના સમયે જે ભૂખ બનનાર બેન જે છે એ ટેરેસ ઉપર ગઈ હતી અને ત્યાં પછી એ સિક્યુરિટી ગાર્ડ આવ્યા હતા અને એને ટેરેસના દરવાજા બંધ કરીને ગળું દબાવીને એ દુષ્કર્મની ઘટના કરી. એ પછી ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા અને એના ઘટનાના જે સીસીટીવી છે એ પણ ત્યાં મળેલા છે અને આજે બનાવ છે એ બાબતે FSLને તાત્કાલિક બોલાવીને તમામ પુરાવા જે છે અત્યારે એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને જે પોલીસ દ્વારા એ મેડિકલ ચકાસણી તેમજ DNAની ચકાસણી કરીને આજે ચાર્જશીટ છે એ ઝડપથી ઝડપ કરવામાં આવશે અને આરોપીને જે ગંભીર કલમોમાં વધુમાં વધુ સજા મળે એના માટે પોલીસ દ્વારા અત્યારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાહેબ, આખો મામલો બહાર કેવી રીતે આવ્યો? યુવતીએ કોઈને જાણ કરી હતી અથવા તો તેની કોઈ ફ્રેન્ડ ગઈ હતી, સ્થાનિક લોકો ગયા હતા ટેરેસ ઉપર? મામલો બહાર કેવી રીતે આવ્યો? આજે બનાવ બન્યા પછી જે બેન છે એને એ આરોપીએ ત્યાં ટેરેસથી લોક કરીને ભાગી ગયા હતા અને પછી યુવતી દ્વારા મદદ માટે ચિલ્લાવીને ત્યાંના જે નીચે જે ઘરના માલિકો છે એને જાણ પડી તો પછી એને ખોલવામાં આવ્યા અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી